آپ اتنے 2 ہفتوں سے ایک چیز دیکھ رہے تھے, ایک آدمی آتا ہے اندر, اپنے گھر میں آتا ہے اور بیوی کو کچھ چنگاڑ کے کہتا ہے, پھر کہتا ہے کیا کروں یار, میں کیا کروں, مطلب غصہ سب کچھ کرتا ہوں, کنٹرول نہیں ہوتا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک صاحبہ کہتی ہیں اپنی بچے کی رپورٹ دیکھ کے, میں تمہیں کتنی محنت کراتی ہوں پھر بھی تمہارے رزلٹ صحیح نہیں آتے, میں کیا کروں. ایسی بہت ساری زندگی میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اکثر ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور ہم اینڈ کرتے ہیں ایک جملے پر, اور وہ جملہ ہوتا ہے یار میں کیا کروں یار. مجھے بھی جب پروگرام کی بہت ٹینشن ہوتی ہے, کام بہت ہوتا ہے, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ٹائم نہیں دے پاتی اپنے لوگوں کو, پھر میں بھی اکثر اینڈ کرتی ہوں اس جملے پہ, یار میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ایک انسان تو اتنے سارے غم. تو آپ کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہوگا, آئی ایم شیور ہوتا ہوگا. تو اسی لیے ہم نے یہ سیگمنٹ شروع کیا ہے جس میں مختلف آپ کے جو آپ کو ایسی پرابلمز جو ڈیلی آپ جن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ڈیل نہیں بھی ہو پاتی, آپ اس کو ٹیکل صحیح طرح سے نہیں کر پاتے, ان تمام مسئلوں کا حل ہم بتائیں گے. آج کے سیگمنٹ میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائی ہسبینڈ ہیٹس می, یا میرے میاں جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس پر آپ کہیں اوہو یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے گھر کا نہیں ہے تو دوسرے گھر کا ہے, اور اگر دوسرے گھر کا نہیں ہے تو آپ کے دوستوں میں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے گھر میں یہ مسئلے مسائل رہتے ہیں. شادیاں ہو جاتی ہیں, ان شادیوں کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو پاتی, اور لڑکیاں یا اتنے پرابلمز ہوتے ہیں, لڑکیاں یوں ہی زندگیاں گزارتی چلی جاتی ہیں. شادی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, بیچ میں کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دم سے ہسبینڈ کا مزاج یوں کیوں ہو گیا, ہسبینڈ یا آپ وائف کہہ لیں, ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ سیگمنٹ کرے گا کون. میں نے آپ کو آج 3 آپشنز دیے تھے, اور آج کا فوڈ فار تھاٹ بھی یہی تھا. 3 نام دیے, انور مقصود صاحب. اب سوچیں اگر انور مقصود صاحب یہ سیگمنٹ کریں گے تو کیسے کریں گے. تو آپ کو لگے گا کہ پھر تو اس میں معین اختر کو بھی آنا چاہیے, پھر آپ کو لگے گا کہ اس میں 2-4 اور لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آنے چاہیے, اور بہت مزہ رہے گا. حل ہو سکتا ہے مل جائے آپ کو. سوچیں اگر جیسمین منظور یہ سیگمنٹ کریں گی تو آپ کیسا سیگمنٹ کو ایکسپیکٹ کریں گے. وہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہیں تمہارے ہسبینڈ کی کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے, اور پہلے کیوں نہیں بتایا, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میاں کا تعلق اس سیاسی جماعت سے ہے تو بیگم کا تعلق اس سیاسی جماعت سے کیوں نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر پروفیسر معیز اس سیگمنٹ کو کریں گے تو کیسے کریں گے, مائنڈ سائنسز کی کوئی چیزیں اپلائی کریں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں اس وقت آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ان 3 ناموں میں سے کون ہمارے سیگمنٹ کو کرنے جا رہا ہے. بتا دوں بالکل, آئی تھنک ہے, دکھا دیں. چلیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اتنی دیر لگا دی, کیا کری تھی تم؟ کچھ بھی کر لو یار, یہ غصہ ختم نہیں ہوتا, میں کیا کروں. آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے میں کیا کروں. جواب جاننے کے لیے دیکھیے گڈ مارننگ پاکستان. پتہ چل گیا آپ کو. سو لیٹس ویلکم پائنیئر آف مائنڈ سائنسز ان پاکستان, پروفیسر معیز. السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک, پلیز بیٹھیں, میں چائے لے لوں اپنی, بیٹھیں. آخر ہم نے آج یہ بہت دنوں سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی, ای میلز آنی شروع ہو گئی تھی, ہمارا ای میل باکس بھر گیا تھا, سسپینس ختم کر دیا, سسپینس کریٹ کیا ہوا تھا جو وہ ختم ہو گیا کہ سیگمنٹ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور زندگی میں کیا چل رہا ہے, مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اور سائنس کس طرح سے اپلائی کر رہے ہیں آپ اس میں؟ میرے خیال میں پوری زندگی جو سیگمنٹ کا نام تھا بڑا ریلیونٹ تھا, بیکاز دس از واٹ آئی ڈو, ہے نا, اینڈ دس از ہو آئی ایم. تو میں ساری زندگی یہی کر رہا ہوں, لوگوں کے سوال کے جواب دے رہا ہوں کہ میں کیا کروں, واٹ ٹو ڈو. کبھی پرابلم سالو ہو جاتے ہیں, کبھی وقت سالو کر دیتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے انسان ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک سمجھ اور بوجھ کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو کئی طریقے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اے آر وائی کی ٹیم کی بڑی کاوش, بڑی محنت آپ سب کی, اور بڑا ریمارکیبل لائے, کیونکہ یہ جو دور ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم
मसले का हल बता सके, हल ना बता सके तो रास्ता बता। एंटरटेनमेंट जरूर करें आप प्रोग्राम में, बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के सेगमेंट भी लाएं, सब कुछ हो, लेकिन हम जहां थे उस एंटरटेनमेंट से आप खुश 2 मिनट के लिए जरूर हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम जहां होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स में होते हैं, वहीं रह जाते हैं, हम आगे नहीं चलते। तो ये वाले सेगमेंट्स या इस तरह की बात जहां आपकी बात सुनी जा सकती है, वो आपकी जिंदगी को आगे बेहतर करने में कामयाब हम समझते हैं कि साबित हो सकते हैं। वो चाहे मैं क्या करूं हो, चाहे वो मेरा थर्सडे को जो सेगमेंट आता है छूलो आसमां वो हो, या कोई और सेगमेंट्स हो, फ्राइडे को अब जो नईम साहब का होता है। असल में ये जो है ना, इस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, एक यूनिवर्सल इशू ये है कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं और उनको ये नहीं पता कि इन मसलों का सोल्यूशन क्या होगा। तो ये मैं क्या करूं, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना इस वक्त। जहां रिसेशन है वहां और प्रॉब्लम्स हैं, जहां वो माशरे जो बड़े तरक्की याफ्ता हैं, जहां बजाय सिविक प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां और किस्म के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो सर्वाइवल जो है इस वक्त स्टेक है और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पूरा जो जीएमपी है, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल हो, सही, चाहे वो आपकी करियर के हवाले से हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में आपकी जॉब, बहन भाई, रिश्ते, दोस्त, सड़क पे चलना, इन तमाम चीजों में आपको कहीं ना कहीं हर्डल, कोई ना कोई मुश्किलात आती हैं। जब आती हैं तो फिर आपको होता है क्या करना चाहिए अब यहाँ, और उसके लिए कोई गाइडेंस होनी बड़ी जरूरी है, जो कि वी विल ट्राई कि हम इस सेगमेंट से उसे व्हाटएवर वी कैन डू। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है कि ये हम कनेक्टेड होंगे मुख्तलिफ और चीज़ों से भी, और उसमें हम लोग किसी किस्म का सवाल भेज सकते हैं जो उनके ख्याल में इश्यूज हैं। इनिशियली हम कुछ ऐसे इश्यूज लेंगे जो बड़े कॉमन हैं, जैसे आज का हमारा, अब मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेगमेंट का टॉपिक है वो है माय हस्बैंड हेट्स मी। बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो नहीं चाहती खवातीन अपने नाम रिवील करना, प्रोग्राम में अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहिए। मेरी पूरी टीम इसमें आपके साथ होगी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा स्क्रीन पर, ना मैं बताऊंगी ना टीम। तो आप आ सकती हैं, आप लाइव कॉल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से। हम अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक खातून जो अभी सुबह से आप देख भी रहे थे, उन्होंने अपनी कॉल रिकॉर्ड कराई है, और उसके बाद फिर हम आएंगे और यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। शौहर मुझे नापसंद करते हैं, मैं भी एक आम औरत हूँ आपकी तरह। कसूर सिर्फ इतना है, जहाँ माँ बाप ने बोला वहाँ शादी कर ली। सजा में मिली नफरत, वो भी मेरे शौहर की। वजह कोई भी हो, नफरत का शिकार मैं हूँ। कोई एक दिन जो जिंदगी में इन 10 सालों में मोहब्बत का गुजरा हो, मेरी हैसियत एक काम करने वाली, या फिर मेरे शौहर को जब बेड पे ज़रूरत होती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपने शौहर की नफरत का शिकार क्यों हूँ? क्या मुझे प्यार नहीं चाहिए? क्या मुझे अहमियत नहीं चाहिए? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं प्यार की मुस्तहिक नहीं हूँ? कब तक इस नाकर्दा गुनाह की सजा में भुगतूं? मैं क्या करूँ? और जैसे मैंने सुबह कहा था कि मसला मुख्तलिफ आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें, नौइयत हो सकता है, हालात थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ख़वातीन के मसाइल ऐसे होते हैं। अब जब ऐसे हों और आपको ये पता चल जाए प्रोफेसर साहब कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको नापसंद करते हैं, कुछ हेट्रेड है बीच में, तो फिर आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना? पहली तो चीज़ ये है कि जब हम बहुत सारी अपनी गुफ्तगू में, लैंग्वेज में जनरलाइजेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने ये कहा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे नफरत करता है और मैं क्या करूँ। इसमें ज़रूरी है कि इस खातून से कुछ सवाल पूछे जाएं, और मैं चाहूँगा प्रोग्राम की तवस्सुल से वो खुद ही इन सवालों का जवाब दे और हमें बताए उन जवाबों को, तो फिर मैं आगे गाइड कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या शादी के वक्त आपका हस्बैंड आपसे नफरत करता था या शादी के बाद, कुछ दिनों के बाद? होता असल में यह है कि अक्सर ही देखा गया है कि शौहर या पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपके किसी एस्पेक्ट से नफरत करता है, आपके किसी बिहेवियर को पसंद नहीं करता। हो सकता है आपकी ड्रेसिंग हो सकता है आपका बोलने का अंदाज हो सकता है जी आप नॉवेल पढ़ने में वक्त गुजारती हो, या आप कोई आपकी एस्पेक्ट है। देखिए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी खामा का मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस उसके हस्बैंड को पसंद नहीं थी। तो अच्छा, जब आप ये कहती हैं एतराज करता था हमेशा। आप ये देखें, पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके टुकड़े करने पड़ते, पीसेस करने पड़ते। जब प्रॉब्लम आपके सामने होता है तो आप समझते हैं पूरा प्रॉब्लम मेरा है। तो अगर आप ये कहते हैं तो पहले ये फाइंड आउट करें कि किस बिहेवियर से, किस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी से आपका हस्बैंड हेट करता है। इसका मतलब आपका हस्बैंड आपको हेट नहीं करता, आपकी किसी चीज को हेट करता है। बहुत जरूरी समझना इसको। अगर उसमें आप चेंज